without water, it doesn't work in the field for the rice. That's only in Kathmandu Valley we produce some rice. But our most rice come from Tarai. And one time we export rice. But now it's even for the country people it's not enough. You don't import rice? We import a little bit from India. Oh, right. We don't have extra for export. But we import. Ours, now the rice plantation season is a monsoon. Yeah. And when it's September, we harvest it. Then after that, we have the wheat crop, our second crop. And we have also the tea. They call Ilam tea. Ilam tea is also a little bit famous. We produce tea, and we don't produce coffee. We don't have coffee here. Is the tea high in its liquor or in flavor? What kind of? We have, if the tea is a small leaf, the taste will be quite good. If the tea leaves become bigger, then the taste will be quite, little bit good. So this on the right hand side is the International Conference building. For the international conference, people from outside, also from India, many parties come and do the convention here. This is newly built, just just 5-6 years ago it was built. Is it open to public? Sorry? Can public go and see? Public go and see. Because here also exhibition takes place. For example, we see the handicraft exhibition, tourism exhibition, and for example, recently the SARC conference in Sri Lanka. Yeah. But 11th SARC conference is going to be held in Nepal. If it holds in Nepal, then it is done here. This has modern facility. If someone is speaking English, then the same thing can be translated in other language also. And this one has not only the main halls, but also other halls, other small sub-main halls, except the main halls. That's why this one has no modern. But we have other halls just small, that cannot accommodate so many people. And this one is, looks quite good. And especially this one is for business purpose. Government want that people from outside, they come here and do the convention. And they pay money to the government, but usually except from India, from other countries, they have not come to Nepal to convent. And in Nepal, one thing is the security is not so strong. That's why they are afraid. Yes. For example, in Geneva, security. Most people go, political parties also, to go out here and they do a convention. Yeah. In Nepal also comes many, especially from India, many companies. Yes, for example, medical companies. Yeah, whenever they do the annual convention. Yeah, and in Nepal, although Nepal is a small country, we have the Nepali is the main language, and we have also other language like from Kathmandu Valley we have Newar people, Newar and Nepal. The terms are much similar. The country's name, before country's name is called the Nepal. From Nepal came out the Nepal. And the Kathmandu Valley before it was called Nepal. And the people here living called Newa. Nepal and Newa. Does Very Nepal similar. mean something? Does Nepal means Nepal. Before 18th century or before 1768, the country was called Nepal. Yeah, Nepal means name is name is in the middle and Pa means the country. Because this country, middle country between yes. England, India and China. And I mean this Kathmandu Valley called Nepal. This Kathmandu Valley is almost in the middle. Yeah. And that's why name means the middle and Pa means the country. Country in the middle. And then when the Gorkhali people, these kings, we say the Gorkhali, because they were the king before of Gorkha. Gorkha is in western Nepal on the way to Pokhara. From Kathmandu is about 135 kilometers to the west. Now when they unify the country, before the unification, the total Nepal divided into many kingdoms. Even in Kathmandu Valley we have Kathmandu, Patan, Bhaktapur, Kirtipur, many kingdoms. And even outside, many kingdoms, altogether 40-50 kingdoms. And the King Prithvinarayan Shah in 1768, he joined all small kingdoms and made modern Nepal. And after that came the Nepal. Before we called just Nepal. And the Nepal and the Newa.
the people living in Kathmandu called Newa. Yeah, and after the unification, country became Nepal. And we have, in this country, although country is small, we have here about 40 different ethnic groups. 40? Ethnic groups. For example, Newar, we say now Newar. And the Babu, he's a Sherpa. And we have, our culture is different. Yeah, and in Kathmandu, But do you intermarry also? we can today a little bit modern, but traditionally, if we see, it's not possible because the traditional, especially the parents, they don't allow their sons and daughter to marry with other caste. They are very. But you're all Hindus, huh? We are actually 61% Hindu, then other people Buddhist and Muslim. But now inter-caste marriage is taking place slowly. Sherpa is all of the people, everybody's last name is Sherpa. Then how do you know? My name is Sake, Amrit Sake. But Babu told me that most people are named Sherpa, the last name. Sherpa is actually from the Mount Everest area. Their main, original place is the Mount Everest area, Khumbu region. Khumbu region is the Mount Everest base camp area. They used to live there. Yeah, and then they know how to climb the mountains. The Sherpas people are the good mountain guide. From very childhood, they know how to climb the hills, mountains. They don't need any kind of training to climb the mountains. But don't you have confusion with so many Sherpas? No, their names are different. But Babu is a common name. There must be other Babu Sherpas. Oh yeah, Sherpas. There are many Sherpas, but population is not so big. But it's one of the ethnic group. Is Babu Mount, is also in other ethnic groups. There will be named like Babu. is Mount Everest inside Nepal? Or is it Mount Everest inside Nepal. inside Nepal? Yeah, on the border between China and Nepal. Now we can say that between Tibet and Nepal. Yeah, because Mount Everest, which is on the border, it can be climbed from China side, also can be climbed from Nepal But they side. actually peak. Peak is controversial actually. It belongs to Nepal. Controversial, I see. Nepal We say say it's that from Nepal. we say that because before China was communist and no people go to China and never there was expedition team from China From side. China. Yeah, because they opened their country recently Yeah. and many people go to Mount Everest from Nepal side only. But recently, they open it and there are also people go there. So and, now they are calling it Chinese. Yes. No, we say the peak is in Nepal, but the southern face is in Nepal, but the other face is in China. But you can climb Everest from the Tibetan side. From Tibetan side also. Yes, now we arrive in Pashupatinath area. From here we walk about 2-3 minutes. Yeah, then we go to Pashupatinath. साथै प्रसाद वितरण गरिएछ आयोजक पशुपतिनाथ सङ्गीत कला प्रतिष्ठान पशुपति धन्यवाद This is recorded. Yeah, correct. Yeah. Platforms. Yeah, the other people take the other river. Here mainly for Hindi, this is like the Ganga in Nepal. This is Bagmati. Here is the cremation platform. This is for the royal family members only. Okay. Other people can use this one. This one not the cremation platform, but another one. Yeah. So this and another one here, just they are going to build make a fire. That one is for high class family like the Brahman, Kshatri, and for ministers. Yeah. For high ranking officers. And after the bridge for middle class and the low class. But you passed out of Yes. And these temples, there are many. The quite looks, they died terribly. Yeah. That's in Rana period, the year around 1846. In that year, that the Sati system was abolished. Before that, there was India that. Sati system. And what is But the significance of This this? is used in memory of those wives. They died terribly. Ah, That's why they, Must be we the have Rana's yes, wife. Rana's. they had to jump into the fire, right? You are right. Right. It's from king, as for example, like our Malakshmi had 16 wives, 10 wives. And if the king died, all the wives born alive. Oh, they are all there. Yeah, this area is Just nice. below. Swami Vivekananda, he took the torch. He stopped. Before that, Here also still there is some village in India.
One of the sons, they make a move. And they do it. They do it in every house, every family. The fighting, the home, do it. અત્યારે આ જવા માટે આપણે તૈયાર થઈ રહ્યા છે અને હોટલની લોબીમાં આવી ગયા છે. જે શેરપાઓ અમારી સાથે આવવાના છે તે આ 4 જણા છે અને જે બાબુભાઈ ઊભા છે તે હેડ ઓફ ધ શેરપા છે. અને જે ઊભેલા છે એ બાબુભાઈ હેડ ઓફ ધ શેરપા છે. જે બીજા આવવાના છે એ અમારી સાથે છે. આ બેન બીજે જાપાનીઝ છે એ સાથે આવવાના છે. આ મિસ્ટર નંદા છે અને પ્રતાપભાઈ. આ મિસિસ ચક્રવર્તી અને આ જે આવેલા છે એ મિસ્ટર ચક્રવર્તી છે તે પણ સાથે ટૂરમાં છે. જે આ બસ દેખાય છે એ બસમાં અમારું પહેલા દિવસનું અહીંયાથી યાત્રાનું ચાલુ કરવામાં આવેલું છે. ત્યારે જે આ ગ્રુપમાં જવાના છે એ લોકો સાથે એમને વાતો કરેલો ડિસ્કસ કરી રહેલા છે. I mean, remember when I saw you, Mr. Patel, on that book, I realized that how, I'm not religious at all. I have nothing to do with God and all this and all that. I'm trained to rely on nature, like a doctor. I mean, you know how all your body functions work and all that. Nowadays you can go to Mars, which is 30 million miles from the Earth and all that. So all those mysteries usually people whose economic conditions are there are the people who tend to be more religious. When you are stressed, you depend on somebody. હવે બસમાં પેસેન્જરો બેસવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. આ શેરપાઓ જઈ રહ્યા છે. એ બાબુભાઈ જે ચડ્યા એ બાબુભાઈ શેરપા છે. આ જે દરવાજા આગળ આવ્યા એ મિસિસ ચક્રવર્તી છે. પહેલાં બીજા જે દેખાય છે એ મિસિસ નંદા છે. અને હવે આપણા ઘરના 2 ફેમિલી મેમ્બર જઈ રહ્યા છીએ. હવે જે જઈ રહ્યા છે એ ડૉક્ટર નંદા છે અને એમની પાછળ આપણા સ્નેહી ભાઈ શ્રી પ્રતાપભાઈ છે. એમની પાછળ જે આવી રહ્યા છે ભૂરા જર્સીમાં છે એ શેરપા છે અને એમની પાછળ જે મિસ્ટર ચક્રવર્તી જે જાપાનીઝ પીપલ સાથે વાતચીત કરી રહેલા છે. બસ આપણી અહીંયાથી ટ્રાવેલિંગ કરીને આગળ અમને લઈ જઈ રહી છે. અત્યારે જે બસ જઈ રહેલી છે એ અહીંયાથી સુંગુ નીલામ સુધી જવાનું છે અને ત્યાં આગળ સ્ટોપ છે.
there any snakes in Nepal? You read insect snake, huh? Because the court, they don't survive. There is small snake. In Tibet, how is the food situation? They say food is not very good. You will have food. Really, you see, so there is no sharp border. There's just some. Oh yeah, it's like 이제 오는 사람 이게 그룹 찍어보나 이제 오는 사람 나서가 오지 건너라 But the border may not be sharp border. સામે જે દેખાય છે ચાઇના બોર્ડર ઉપરનો કોઈ ધોધ હોઈ રહેલો છે અત્યારે ચાઇના બોર્ડર ઉપર આ બીજું સ્પોટ આવેલું છે અને હજુ આનાથી આગળ જઈએ પછી રાત રહેવામાં આવે છે જ્યારે જે આ દેખાઈ રહ્યા છે એ તિબેટ અને ચાઇના બોર્ડરની વચ્ચેનો કોમન રસ્તો છે અહીંના ચાઇનીઝ છોકરાઓ જે હોય એ ઉભા રહ્યા છે અહીંયા પણ આપણા હિન્દુસ્તાનમાં જેવી ધજાઓ રસ્તામાં ફરકાવવામાં આવેલી હોય છે એ છે અને આગળ જ્યાં પેલી ગાડી ઉભેલી છે અને ખટારાઓ છે ત્યાં આગળ ચાઇના બોર્ડર આવેલી છે આ વચ્ચેનો કોમન રસ્તો છે આ જે ગેસ્ટ હાઉસમાં લંચ લીધું છે બપોરનું એ છે આ ગેસ્ટ હાઉસ જે નાનયાન છે એ જેની અંદર અમે લોકોએ લંચ લીધું હતું એ ગેસ્ટ હાઉસ છે એની બાજુમાં પણ બીજા ગેસ્ટ હાઉસો છે જે જોઈ શકવામાં આવે છે આ બોર્ડર નેપાળ બોર્ડરનો વિસ્તાર આવેલો છે જે સામે ફ્લેગ છે એ નેપાળની કસ્ટમ્સ છે જેમાં અહીંયાથી ચાઇના જતા ફેરી આપણે ચોપ મરાવવાનો હોય છે અને જે ઘરો દેખાય છે એ ચાઇનાના ઘરો વેલીની અંદર ઊંચે ટોચ પર આવેલા છે સામે જે ઘરો દેખાય છે એ ઊંચે ચાઇનાની ટોચ પર આવેલા મકાનો છે બાજુમાં જે દેખાય છે નેપાળની કસ્ટમ્સ છે અત્યારે હવે ચાઇનાની અંદર એન્ટર થઈ ગયેલા છે સામે જે છે એ ચાઇનાની જે કસ્ટમની અંદર પાસ થઈને ઊભા રહેવા માટેની જગ્યા છે હવે બીજી જીપની રાહ જોઈ રહી છે એક જીપમાં આવીને અમે લોકો બેસી ગયા છીએ સામે ચાઇના કસ્ટમ છે અમે કાઠમંડુથી 122 કિલોમીટર દૂર ઝંગમુ ગામમાં આવી ગયેલા છીએ અને અત્યારે અહીંના લગભગ 3:40 વાગ્યા છે કાઠમંડુથી ઝંગમુ 122 કિલોમીટર કાપતા આટલો ટાઈમ લાગેલો હોય છે હવે અહીંયાનું આ ઝંગમુ ગામ આવે છે હવે આ ઝંગમુની જે હોટલમાં રહેવાનું છે એ ઝંગમુ હોટલ છે અને આ ઝંગમુ ગામની અંદરના સીન હવે આપણે ધીમે ધીમે લઈ રહીશું સામેનું જે દેખાય છે હિલ ઉપર એ ઝંગમુ ગામ છે અને લગભગ અત્યારે 2800 મીટરની ઊંચાઈએ આવેલું છે લગભગ 2800 મીટરની ઊંચાઈએ આ ગામ આવેલું છે અત્યારે સામે જે ઊભા છે એ અમારા શેરપાઓ અને પ્રતાપભાઈ એ લોકો વાતો કરી રહેલા છે અત્યારે આ હોટલની રૂમમાંથી ઝુમ્ફુ ગામ જોઈ રહ્યા છે અને આ ગામ લગભગ 2800 મીટરની ઊંચાઈએ આવેલું છે આ હોટલની બેક સાઈડની લોબીની જે વેલી છે વેલીની કુદરતી એ છે એની અંદર જે પાણીનો ધોધ પડે છે
એ હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અત્યારે આ 210 નંબરની રૂમમાં આ લોકો બેસી રહ્યા છે અને ફોન જોડે માથાકૂટ કરી રહ્યા છે. ફોન ચાલતો નથી. ચાની તલબ લાગી છે, ફોન ચાલતો નથી. હવે આગળ શું થાય છે બોલો. અભી अभी जंगमुख से इंगेनम जा रही हूँ जा रहा है. અચ્છા, હમ લોગ અભી આપણે અત્યારે સવારના જાંગમુંગથી નીલમ જઈ રહ્યા છીએ ને કદાચ એ 40 કિલોમીટર હશે અહીંયાથી. Yes, no. રસ્તામાં જમ્મુથી જતા આ જે ચાઇનીઝ ચેકપોસ્ટ આવે છે એ ચેકપોસ્ટ છે. અત્યારે સવારના લગભગ અહીંનો ટાઈમ ફરક 2 કલાક હોવાથી 7:30 વાગ્યા છે. ઝુમ્પુર જ્યાં ગઈકાલે રાત્રે ઉતરેલા હતા એ શહેરના આ મકાનો છે. Just see how beautiful it is. Now we came to the same. ત્યાંના રસ્તામાં જે ઉપર આવ્યા એ વાંકા ચૂંકા રસ્તાઓ જે આવવા માટેના છે એ રસ્તાઓ દેખાય છે. રસ્તાઓ કેટલા ખરાબ અને કઈ રીતના છે એ જોવામાં આવે છે. અંદર એક્સિડન્ટની કોઈ કાર પડેલી દેખાય છે. અંદર એક્સિડન્ટ થયો છે અને તેની કાર અત્યારે નીલાયન ગામમાં આવી ગયા છે અને જ્યાં આગળ સવારનો બ્રેકફાસ્ટ આપ્યો હતો ત્યાં જગ્યા છે. આમ તો આ ગામ ઘણું મોટું લાગે છે અને આખું સિટી અને બધું જ આવેલું છે. સામે જે દેખાય છે એ કદાચ ટીવી કે ટેલિફોનનું સેન્ટર છે. ટીવી કે ટેલિફોનનું સેન્ટર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. જે પર્વત ઉપર માઇક મૂકવામાં આવ્યા છે તે ગમે ત્યારે ઇમરજન્સી એનાઉન્સમેન્ટ હોય તો એ લોકો આ માઇકથી ગામમાં ખબર આપે છે. ગામના માણસો કઈ રીતે કામ કરે છે અને તે બતાવવામાં આવેલું છે. આ સામે ગામના છોકરાઓ અને લેડીઝો ઊભા રહેલા છે. જે ગાયો કે જે અહીંના જે પ્રાણીઓ છે એ અત્યારે જઈ રહ્યા છે અને લગભગ આ ગાયો જ લાગે છે. જે પાછળ દેખાય છે એ 2 ગાયોના ગોવાળો કે આપણે ત્યાં જે ભગવાડ જેવા કહીએ એ માણસો જોઈ રહ્યા છીએ. અમે જે આવેલો છે મકાન એ કેન્ટીન જેવું મકાન છે. ત્યાં પણ ચા નાસ્તો કદાચ થઈ શકે છે પણ એ કદાચ ચાઇનીઝ અને અનુકૂળ હોય એ ટાઈપનું છે. અહીંના લોકલ માણસ જમીન ઉપરથી વીણીને ત્યાં એના જે તરફ જઈ મંદિર જેવું છે કે ત્યાં ફૂલો માટે જઈ રહ્યો હતો. લોકલ માણસો આપણને જતા આવતા દેખાય છે.
અત્યારે ખાલી ફક્ત તારીખ બદલવામાં આવી છે અને જે સવારથી જ તારીખ 5મી ઓગસ્ટ હતી એ જ છે અને ટાઈમ પણ એ રીતનો જ એડજસ્ટ કરેલો છે. ગામ એક વેલી જેવું છે અને એ ગામમાં આપણે ધીમે ધીમે જઈને મોટું જોઈને આગળ જતા જઈ રહ્યા છીએ અને પર્વતો અને એ રીતે નજીક માણસ છે એ બૂટ બનાવી રહ્યો છે અને બૂટ રિપેરિંગ ગામમાં જે રીતે કરતા હોય એ રીતનું છે. લોકલ 2 છોકરાઓ જે ટૂર જે આવેલી છે એમને જોઈ રહ્યા છે. બે છોકરાઓ એના લોકલ પ્રજાના લાગે છે. આ નાયલામની સ્નો લેન્ડ હોટલ છે અને થોડા સ્લોપ ઉપર આવેલી છે. આ નાયલામની હોટલ છે, થોડા સ્લોપ ઉપર આવેલી છે. આ અમારા કાઠમંડુથી માન કૈલાસ સુધી જવાની આખી આઇટનરી છે. કયા દિવસે જે જઈશું તો એના કેટલા કિલોમીટર, કયા ગામથી કયા ગામ આવેલું છે એની અડધી જ ટોટલી વિગત આપવામાં આવેલી છે. અત્યારે કદાચ અમે લોકો 3500 મીટરની ઊંચાઈ આવીશું. બોલવામાં જરા અવાજમાં ધીમો આવી રહેલો છે. Yeah, thank you. Thoche means thank you. નાયલાનથી જતા રસ્તામાં હોલી વોટર આવે છે અને એ લોકો હોલી વોટરને લઈ રહેલા છે. અત્યારે કદાચ અમે 3500 મીટર 3500 મીટરની લગભગ પહોંચી આવીશું. એ લોકો બૌદ્ધ ધર્મવાળાઓનું એક હોલી વોટરનું ઝરણું જંગલની અંદરથી સામેના પર્વતોમાંથી નીકળીને અંદર લોકો
બોટલ લઈ રહેલા છે. This water going again in the earth, we can see. આ વોટર ફરીથી જમીનમાં જ પાછું ભૂગર્ભમાં જઈ રહ્યું છે, જે આપણે જોઈ રહેલા છીએ. આ રસ્તામાં માંગવાવાળા આવે છે એ લોકો છે. આપણે જો તેમને કંઈ કે બુટ્ટીઓ કે ગમે તે વસ્તુ રિક્વાયરમેન્ટ કે સાથે લઈ જઈ છે ને આપી શકીએ છીએ. મેનિયનથી આગળ જતા લંચ બ્રેક પહેલાં એવી શક્યતા છે. બુદ્ધ જાઓ ચડતી હોય એવી શક્યતા છે. 100 meter? Yeah. क्या चीज़ है? 5,000. There's a Thongla Pass. थोंगला Yeah, Park. Pass. अच्छा Yeah, ये 5,000. ये 5,500 मीटर ऑफ है. 100 meters high. Yeah, 100 मीटर है. The prayer flag, the symbol is a different symbol. There are 5 colors, and the yellow, and the white, and the blue, and the green, and the yellow. Yellow is the earth symbol. The red is the fire symbol, and the green is the water symbol, and the yellow, white is cloud symbol, blue is the sky symbol. 5,500 मीटर 200 5,100. Yeah. अच्छा આ 5100 મીટર જમીનના લેવલથી હાઈ છે. જમીનના લેવલથી 5100 મીટર હાઈ છે. દેખાય છે ભૂરા કલરની છે એ અમારા બીજા 4 પેસેન્જર સાથે જે લોકો યાત્રીઓની છે. ત્યાં યલો એ અમારા 4 યાત્રીઓની છે. ટ્રકોને આપણે ઓરંગવી પડે છે. અમારી ગાડી પહેલાં આવી ગઈ એટલે ગાડી લેવાઈ નથી. આ રીતે નદીમાંથી ટ્રક આવી રહી છે એ સામાન્ય ટ્રક છે. બીજી જે જીપ આવે છે એ અમારી જે જીપ આવી એવી રીતે આ બીજી જીપ પણ નદીને નાની નદી છે એને પાસ કરી રહી છે. અને જીપ આવી ગઈ છે બરાબર. ઓકે ચાલો હવે અમારે જે બીજો ખટારો છે સામાનનો એ આવી રહ્યો છે અને આ જ રીતે ખટારો બી સામાનનો પાસ થઈ જશે. We are now saying that you are This is the lunch time. People making the sandwich, this one, you see, eating. not that Yeah. side, this hard side, no this side, you are right. Silver. Mango. So hard. Mango. Mango juice. Mango is everywhere. You talk something, so I can tap about the lunch. How is your lunch? Beautiful. Fantastic. Mango. You gotta describe what Red your mango. mango. Yeah, then you will listen your voice, no? We love When you mango. look the Mango juice. yeah. And bread, nice sliced bread. And an and, expert mango. slicer. And cheese. Cream cracker biscuit, Yeah. cheese, Is that what Well, it is? Mango this Japanese lady also in our tour. આ જાપાનીઝ બેન જે છે એ પણ અમારી ટૂરમાં આવેલા છે. And what else? આ છે કે ગઈકાલે સાંજે અમે અહીં આવેલા હતા અને આ અમારો ડાઇનિંગ રૂમ છે અને બહાર સવારનો નાસ્તો કરતા લોકો વાતો કરે છે. ઇન ધ મીન ટાઈમ અમે અમારા તંબુઓને છોડી નાખ્યા છે એટલે જોઈ શકાતા નથી.
એ જોઈ શકાતા નથી. સામે જે દેખાય છે એ લોકોએ ટેમ્પરરી બાથરૂમ બનાવેલો હતો તે છે. આ રીતનું કિચન હતું, આની અંદર એ લોકોએ રાંધેલું હતું, રાંધીને જમવા માટે આપવાના હતા. અત્યારે લગભગ સવારના 8 વાગ્યા છે અને અહીંયાથી સેકન્ડ ડેના બીજા દિવસના કેમ્પિંગ માટે આગળ જઈ રહેલા છે. પરિક્રમા કે માનસરોવર આવશે ત્યારથી કૈલાસ યાત્રા શરૂ થશે. આમ તો ખરેખર યાત્રાનો ત્રીજો દિવસ કહેવાય. અત્યારે લગભગ 15,000 ફૂટની ઊંચાઈએ છે. 15,000 ફૂટની ઊંચાઈએ છે અને બોલતા ઘણો જ થાક લાગે છે, ચાલવામાં પણ થાક લાગે છે. છતાં બી રાત્રે ઘણા લોકોની તબિયત બગડેલી હતી, વોમિટ એવું થતું હતું, પણ દવાઓ લેવાથી સવારના બધા ફ્રેશ થઈ ગયેલા છે અને આગળ જવા માટે તરત તૈયાર છે. અત્યારે અહીંયા લગભગ 8 વાગેલા છે ને અહીંથી આગળ જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. ઇન્ડિયાના ટાઈમમાં ને અહીંના ટાઈમમાં લગભગ 1.5-2 કલાકનો ફરક છે, એટલે ઘડિયાળમાં ફરક આવી રહેલો છે. અને આ લોકો લંચ સવારનો બ્રેકફાસ્ટ લીધા પછી વાતો કરી ડિસ્કસ કરી રહેલા છે. અને હવે અહીંયાથી અડધા કલાકમાં નેક્સ્ટ બીજા દિવસની યાત્રાનો પ્રવાસ ચાલુ થશે. આગળ બીજી જીપો જઈ રહેલી છે. આ રીતે જીપ આવી રહી છે, જે રસ્તો દેખાઈ રહ્યો છે. અમારી જીપ પહેલી આવી હતી, આ રસ્તે આવીને જીપ ઊભી રહી ગઈ છે. એની પાછળ જે દેખાઈ રહ્યો છે સર્વિસ ખટારો આવી રહ્યો છે, એના પરથી રસ્તાનો ખ્યાલ આવશે કે રસ્તા કેવી રીતના હોય છે. આખો રસ્તો દેખાઈ રહ્યો છે. જે રસ્તે અમે આવ્યા હતા કાચો, વાંકો છૂકો અને તૂટલો હતો. હવે સામે જીપ પડી છે એ તારાપામાં જશે અને સામે છેડે હવે જઈએ એટલે સાગા જવા માટેનો એ રસ્તો છે. એટલે આ જીપો લાઇનસર આવીને હવે ઊભી રહી ગઈ છે અને પહેલાં જીપો જશે, પછી માણસો એની અંદર જશે. જીપોને જવાનો આ તારાપો છે અને સામા છેડે જે દેખાય છે એ બીજે ત્યાં પહોંચવાનું છે. જે તપરાપો આવી રહેલો દેખાય છે એની અંદર અહીંયાથી હવે બોટો જશે. જઈ રહી છે અને જીપવાળા સ્ટાર્ટ કર્યું એ જીપ તરફ ઉપર જશે. માણસોને પેસેન્જરોને આ રીતે જવાનું હોય છે.
હવે એક પછી એક જઈ રહ્યા છે. પેલા જ્યોત્સનાબેન છે, પછી તેમની પાછળ જે છે એ ઉષાબેન છે, પ્રતાપભાઈ છે, બીજા ચક્રવર્તી છે. હવે આ ત્રીજી જીપ ઉપર જવા માટે જઈ રહી છે. આ રીતે તરાપામાં એક સાથે કુલ 4 જીપ જઈ શકે છે અને તેના પેસેન્જરોની સાઈડમાંથી ઉપર જઈને બેસવાનું હોય છે. તરાપામાં આ રીતે જે અમારી સાથે આવેલા છે મહેમાનો એ લોકો બેઠેલા દેખાય છે. સામેથી જીપ આવી રહી છે. તરાપાને કઈ રીતે ચડાવે છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. छोटे चढ़ने को प्रॉब्लम थयो छे. પાછી લઈ જાય વ્હીલ નથી ફરતા પાછળ. પાછલા વ્હીલ ચડવાનો પ્રોબ્લેમ થયો છે એટલે માણસો ખેંચી એને ટ્રાય કરી રહ્યા છે. Yeah, good. અંબાલી જે સામે બિલ્ડિંગ દેખાય છે એ પૂર્ણ કરી રહી છે. એ તરફ જો એ આસામમાં ઇન્ડિયામાં જે બ્રહ્મપુત્ર નદી આવે છે તેના ઉપર છે અને તેને અડીને અહીંયા જે સાગા ગામ આવેલું છે એ આ સાગા ગામ છે. અને અત્યારે અમે અહીંયા લંચ લેવા માટે રોકાયા છીએ અને પછી લંચ લઈને અહીંયાથી આગળ જવામાં આવશે. સાગા ગામ છે. No. Wait. ચાઇનાના ગામોમાં આ રીતે કંઈ આપવું હોય, આપણી કોઈ ઈચ્છા હોય તો આપણે લઈ જઈએ તો આપી શકીએ છીએ. ઘણા ગામોમાં ગરીબ છોકરાઓ આવેલા હોય છે. હવે સાગામાં ના ઉતરતા આ રસ્તામાં વહેલું પહોંચ્યા માનસરોવર એટલે બીજે ઉતર્યા હતા. ને આજે એની પરિક્રમા આજે બોલવામાં થોડી સવાલ ઊભા થયેલા છે એટલે થોડું એવું લાગશે. આ ગેસ્ટ હાઉસમાં એને રાતે રાખ્યા હતા, તંબુમાં રાખ્યા નહોતા. જે બારીઓ દેખાય છે એ ગેસ્ટ હાઉસની બારીઓ છે અને એ 2 રૂમો હતી. દરેક રૂમમાં 5-5 બેડ હતા એટલે બૈરાઓ એકની અંદર રહેલા હતા અને પુરુષો એકની અંદર રહેલા હતા. એમાં પ્રતાપભાઈ સૂતેલા હતા એ બેડમાં એ બેઠેલા દેખાય છે. શેરપા લોકો જે હતા એ બહાર બ્રેકફાસ્ટ કરી રહ્યા છે, તેમનો નાસ્તો પતાવી રહ્યા છે
આજે ઊભેલા છે અમારા બાબુજી મેઇન શેરપા છે, જેમણે આખી ટીમવર્કને શેરપાઓની ઊભી કરેલી છે. જે આ છે તે અમારો સ્પેશિયલ શેરપા છે. આ ટ્રકની અંદર સામાન જઈ રહ્યો છે. આજે રમવા લોકોને નાસ્તા કરવા બેસાડેલા છે એ ભાગ આવેલો છે. ત્યારે ડેલોમાં થોડો પ્રોબ્લેમ છે ને બધા નાસ્તા કરતા દેખાય છે. એ પહેલાં છે એ લંડોજી છે, પાછળ જે ઉભેલો દેખાય છે એ ચક્રવર્તી છે. આ બેનને તો કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. એની બાજુમાં ક્રિસ્ટાલાઇન ચક્રવર્તી છે, એની બાજુમાં થોડા યુરોપિયનો એમનું અહીંયા રાતવાસો રહ્યા હશે એટલે એ લોકો બેઠેલા દેખાય. આજે જે છેલ્લા છે એ મિસિસ નંદા છે. એ ઉભેલા છે ગેસ્ટ મારા બેન છે અને આ કદાચ તેમના અંધાણી હોઈ શકે. બહાર છે જ્યાં આગળ એ લોકો બ્રેકફાસ્ટ બનાવે તો એ આ જગ્યા છે અને બ્રેકફાસ્ટ પતી ગયા પછી આ લોકો એમને સાફ કરી દેખાઈ રહ્યા છે. આ રીતે એ લોકો સવાર બપોર અને સાંજનું ખાવાનું બનાવે છે અને આપે છે. જે રૂમમાં અમે ગેસ્ટ હાઉસના રહેલા હતા, સવારમાં નાસ્તો કર્યા પછી આ પ્રતાપભાઈ, ઉષાબેન અને જ્યોત્સનાબેન બેઠેલા દેખાય છે. સામે જે લાલ દેખાય છે એ ચેક પોઈન્ટ છે અને સામેના મકાનમાં ડ્રાઈવરોએ બતાવવા જવાનું હોય છે. જે વચ્ચે બાંબુ જેવું સ્ટીક નાખેલું છે એ ઊંચું કરે તો જ આગળ જઈ શકે. એટલે હવે એ લોકો બતાવવા ગયા છે, પાછા આવશે અને એ દાંડો ઊંચો કરશે પછી આ લોકોની આગળ જીપો જઈ શકશે. પહેલી જીપ ઊભી છે, બીજો ખટારો જોઈ શકો છો. ત્રીજી જે અમારી જીપ છે ને ચોથો પાછળ ખટારો છે. જીપની અંદર આ લોકો બેઠેલા દેખાય છે, 3 જણા. ડ્રાઈવર એ આગળ બધા ચેકપોસ્ટ પર બતાવવા ગયેલો છે. આજે ઓગસ્ટ 9ની સવાર છે અને જે આગળ ટાઈમ આપેલો છે તે સવારનો ટાઈમ છે અને ત્યાંથી હવે અહીંયાથી આગળ જઈ રહેલા છે અને લગભગ બપોરે પછી લંચ ટાઈમ લગભગ ત્યાં આગળ પહોંચે છે. કરેલા હતા ત્યાં લાઈટ નહોતી. હવે જે સામે પર્વતો દેખાય છે એ માટીના ચાલુ થયા છે. અહીંયાથી માટીના જ રસ્તા છે, હવે પથ્થરિયા રસ્તા બંધ થઈ ગયા છે અને પોચી માટીના દરદરવાળા રસ્તા ચાલુ થયા છે. વ્યસ્ત જે રસ્તો જઈ રહ્યો છે એ આખી માટીનો પોચો રસ્તો છે અને કદાચ ખટારો માટીમાં ફસાઈ જાય એટલે એની રાહ જોવામાં પથરા રસ્તા જે પૂરો થયો અને રેતાળ રસ્તો ચાલુ થયો એટલે આ રસ્તાઓ પર આ રીતમાં ફૂલો ઉગેલા તમે જોઈ શકો છો. Beautiful. And one nice masala dosa, 2 idlis and 1 vada. I know, but I'm saying. Then I'm ready for another check. હવે ચાલુ થયા પછી 4 કલાક પછી રસ્તામાં ઉભા રહ્યા ત્યાં એક ગેસ્ટ હાઉસ આવેલું હતું. ગેસ્ટ હાઉસ આવેલું છે તે છે આ જે છે એ અમારો ડ્રાઈવર છે, દેખાય છે એ ડ્રાઈવર. સામે જે ઉભા રહેલા દેખાય છે એના લોકલ માણસો છે.
તમે અહીંના લોકલ માણસો પહેલાં દેખાય છે. સાંજે જે ઘરો આવેલા છે એ લોકલ માણસોના છે. પેલા માણસો છાપરા ઉપર કામ કરી રહેલા છે એ લોકલ માણસો કદાચ મકાનનું કામ કરતા લાગે છે. અમે જીપ વગર ઉષાબેન દેખાઈ રહ્યા છે અને બાજુમાં કદાચ નંદા ફેમિલી ઉભેલું છે. નંદાની સામે જ્યોત્સનાબેન ઉભેલા છે જે દેખાઈ નથી શકતા. જ્યોત્સનાબેન ઉભેલા દેખાય છે. બાજુમાં નંદા છે અને બાજુમાં ઉષાબેન ઉભા છે અને બાજુમાં સોબીમાં ચક્રવર્તી હશે. બાજુમાં ડ્રાઈવર ઉભેલો છે અને જે જીપ દેખાય છે નંબર 9532 એ અમારી જીપ છે અને એ જીપમાં અમે મુસાફરી કરીએ છીએ. ઘરની બહાર આ લોકો પોતે આ રીતે યાકના શિંગડાઓ કેમ મૂકે છે એ ખબર નથી પડતી, પણ ઘણા ઘરોમાં આ રીતે યાકના શિંગડાઓ મૂકવામાં આવેલા હોય છે. આપણે જે જોઈએ છે એ યાગના શિંગડાઓ છે. નંદા અને મિસ્ટર નંદા છે. થોડા આગળમાં પ્રતાપભાઈ મોડે હાથ ફેરવીને જઈ રહ્યા છે. એમ લાગે છે કે આજે પણ કદાચ એમને સારું નથી લાગતું. કદાચ જે જીપમાં અમે યાત્રામાં જઈ રહ્યા હતા ત્યાં તે સુતેલા જ હતા. અત્યારે ઉષાબેન તેમની પાસે આવેલા છે અને બંને કંઈ ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે. બોલો તો ખરા, કંઈ બોલશો તો કંઈ આવશે ને? બોલ્યા વગર કંઈ નહીં આવે. અત્યારે મિસ્ટર નંદા, મિસિસ નંદા અને મિસિસ ચક્રવર્તી ડિસ્કશન કરી રહેલા છે. It looked like it was a yarn of some kind. તમે બોલશો એનર્જી છે તો આવશે મને એનર્જી, નહીં તો નહીં આવે. આના ઉપર બી યાકનું શિંગડું મૂકવામાં આવેલું છે. આપણા શેપાઓને પૂછતા એમને બી ખબર નથી કે કેમ મૂકે છે. એની આગળ જોઈએ તો બીજું આપણે જોઈ નહીં શકીએ, પણ ત્રીજા મકાન ઉપર બી એ રીતનું જ મૂકેલું છે. પણ આ લોકોને ખબર નથી કે કયા કારણથી મૂકવામાં આવે છે. અહીં આગળ કદાચ એક રિવાજ હશે કે જે યાદ મરી જાય કે પોતે ઉનાર હોય તો એમના શિંગડા ભેગા કરતા હશે. આ બી એક શિંગડું ગાયના મોં સાથે મૂકવામાં આવેલું છે અને ઘરની વચ્ચે મૂકવામાં આવ્યું છે. એનો અંદાજ કેમ છે એ આપણને કંઈ ખબર નથી. સામે જે જોઈ રહ્યા છે એની લોકલ સોલાર સિસ્ટમ છે. સામે જોઈ રહ્યા છે લોકલ સોલાર સિસ્ટમ છે. એમની પર પાણીની કેટલી જે મૂકવી છે એનાથી પાણી ગરમ કરવામાં આવે છે. અહીં આગળ ઇલેક્ટ્રિસિટી કે કંઈ છે જ નહીં. આ રીતે જ પાણીને ગરમ કરી એ લોકો વાપરે છે. બીજી સોલારની પ્લેટ મૂકવામાં આવી છે તેનાથી પણ એ લોકો જે વાયર અંદર જાય છે ઘરમાં અંદર પાણી ગરમ કરવામાં આવે છે. પહેલાંમાં બહાર ઉપર મૂકે છે, બીજામાં આની અંદર જાય છે, એનાથી ગરમ કરવામાં આવે છે. બોલતા ઘણો થાક લાગે છે અને એટલે જ આ રીતે અવાજ આવે છે, પણ આમ તો બધું બરાબર છે. રેસ્ટોરન્ટ છે એ લાગે છે.
બીજા કોઈ બે બેઠેલા છે આપણે ગેસ્ટ હાઉસ જેવું છે એટલે એના બાજુમાં આ લોકો પોતે આપણો લંચ લઈ રહેલા છે. I mean, don't underestimate. જે છેલ્લા બેઠેલા છે મિસ્ટર ચક્રવર્તી રેડ્ડી એ બાબુજી છે અને આખા અહીંની જે આ ટૂર છે તેનો ઓર્ગેનાઇઝર છે. That place near Manas Sarovar called Darjeeling. Are there shops in Darjeeling? It's a small town, but there's a lot of shop, small shop. And there is a guest house also. So if I don't go for parikrama, I can stay there. Oh, you're coming for parikrama. You have to go. Is it good, the parikrama? Like restaurant bed. No, better. ડૉક્ટર રાણાની જે ટ્રક ફસાઈ હતી એ જ જગ્યા છે અને અહીં આગળ હંમેશા ટ્રકોને પ્રોબ્લેમ થાય છે. અત્યારે આપણને એ જમીનની અંદર ધોળની અંદર એ ટ્રક ફસાઈ ગયેલી દેખાય છે એટલે આગળની જીપ એમને જ અહીંયા ઊભી રહી છે અને સામે જે ટ્રક દેખાય છે એ રસ્તે એને બી જતા ફસાઈ ગઈ હતી એટલે પાછી લઈ આવેલો છે. હવે જોઈએ છે કે જે આગળની ટ્રક છે પહેલી એ કઈ રીતે બહાર નીકળે છે ત્યાર પછી અહીંયાથી આગળ જવામાં આવશે. એટલે જ આગળ ટ્રક હોય આગળ. બધા દોડ્યા ને આ લોકો દોડવું પડે ધક્કો નીચે કીચડ છે એકદમ. તું બંધ કરીને જાને ઉપર આગળ કર્યું છે બે જીપો એટલે ડ્રાઈવરો અમારા 3 એને ધક્કો મારવા જઈ રહેલા છે ને શેરપા આગળ છે એ શેરપા છે એની પાછળ બી અમારો જે સ્પેશિયલ શું એનું નામ પ્રસન્ન એ સી રહેલો છે. ટાયર ફસાઈ ગયું નીકળી ગયું. એ પાછળ લઈને ફોર્સથી લેશે ને પેલા ગિયરમાં સ્પેગેટી બનાવી એક ટ્રક નીકળી ગઈ. હવે બીજી ટ્રકની માટે આપણે રાહ જોઈએ છીએ. આગળની ટ્રક નીકળી છે સામેના રોડ પર જયેલી દેખાય છે ને ત્યાં ઊભી રહી છે. હવે બીજી ટ્રકનો વારો આવ્યો છે અને બીજી ટ્રક એ સ્ટાર્ટ થઈ છે અને આગળ જઈ રહી છે. બીજી ટ્રક જાય છે. બીજી ટ્રક સ્પીડમાં છે એટલે કદાચ વાંધો નહીં આવે એ નીકળી જશે એમ લાગે છે. ના બીજી ટ્રક ઊભી રહી ગઈ. ફરી રિવાઇન્ડ લઈને ટ્રાય કરે ફરી પાછી ફેરવીને ટ્રાય કરી રહ્યો છે. ફરી એ કાઢવા માટે ટ્રાય કરી રહેલો છે. ના એવું નથી એ ખબર નહીં ફાસ્ટ જ લેવી પડે. ફરી પાછી લાઈને ટ્રાય કરી રહ્યો છે. જે આગળ જમીનની અંદર રેતાળ જમીન કહેલી હતી એમાં ખાડા પડી ગયા હશે વરસાદના લીધે કે પાણી ચીકણી હશે એટલે શેરપાઓ અને ડ્રાઈવરો એને પૂરી રહ્યા છે. હવે ફરી